त्रयम्बुगपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतम्। माता पिता, माता पिता, गुरु दैवम, दैवम, श्रुति स्मृति पुराणोक्त धर्म मार्गरतं गुरुं भक्तानां हितवक्तारं नमस्ये चित्तशुद्धये अद्वैतानन्दभरितं साधूनाम् उपकारिणं सर्वशास्त्रवेदं शान्तं नमस्ये चित्तशुद्धये कर्मभक्तिज्ञानमार्गप्रचारे बद्धकङ्कणम् अनुग्रहप्रदातारं नमस्ये चित्तशुद्धये भगवत्पादपादाब्जविनिवेशितचेतसः श्री चन्द्रशेखर गुरोः प्रसादो मयि जायताम्। क्षेत्रतीर्थकथाभिज्ञः सच्चिदानन्दविग्रहः चन्द्रशेखरवयोर्मे सन्निधत्तां सदा हृदि। पोषणे वेदशास्त्राणां दत्तचित्तमहर्निशं क्षेत्रयात्रारतं वन्दे सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। वेदज्ञान वेदभाषज्ञान कर्तुं यस्य समुद्यमः गुरुर्यस्य महादेवः तं वन्दे चन्द्रशेखरम्। मणिवाचकगोदादिभक्तिवागमृतैर्भृशम्
காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். எளிமை நிறைந்த குருபீடம், எளிமை நிறைந்த குருபீடம், யாவரும் வணங்கும் குருபீடம், யாவரும் வணங்கும் குருபீடம், கவலையெல்லாம் குருபீடம், கவலைகள் போக்கும் குருபீடம், காமகோடி ஜெகத்குருபீடம், காமகோடி ஜெகத்குருபீடம், காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். மடமையை போக்கும் குருபீடம், மடமையை போக்கும் குருபீடம், இடமாக ஞானம் அருள்பீடம், இடமாக ஞானம் அருள்பீடம், நடமாடும் தெய்வமாம் குருபீடம், நடமாடும் தெய்வமாம் குருபீடம், நமது காஞ்சி ஜெகத்குருபீடம், நமது காஞ்சி ஜெகத்குருபீடம். ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, காஞ்சி சங்கர காமகோடி சங்கர. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, காஞ்சி சங்கர காமகோடி சங்கர. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, காஞ்சி சங்கர காமகோடி சங்கர. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, காஞ்சி சங்கர காமகோடி சங்கர. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, காஞ்சி சங்கர காமகோடி சங்கர. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, காஞ்சி சங்கர காமகோடி சங்கர. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, காஞ்சி சங்கர காமகோடி சங்கர. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, காஞ்சி சங்கர காமகோடி சங்கர. காஞ்சி சங்கர காமகோடி சங்கர, காஞ்சி சங்கர காமகோடி சங்கர, காஞ்சி சங்கர காமகோடி சங்கர. श्री शंकराचार्य भगवत्पादुनी की जय. जय
ज्ञानी जनसेवितं वेदवेदान्तपरिपालनम् सूर्यकोटिप्रकाशम् सूर्यकोटिप्रकाशं शङ्करेन्द्र प्रभाकरम् वन्दनं कोटि वन्दनं कामकोटि ज्ञानभास्करम् जय जय शङ्करा शङ्करा हर हर शङ्करा जय जय शङ्करा शङ्करा हर हर शङ्करा 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 चन्द्रशेखरा आदिशङ्करा शिव गुरुनन्दन शङ्कर शोभित कामपदान्वित पीठपथे नृपजनवन्दित विश्वमनोहर सर्वकलाधर पूततनो श्रुतिमत पोषक दुर्मत शिक्षक सज्जन रक्षक कल्पतरो जय जय हे शशि शेखर देशिक काञ्चिमठेश्वर पालय माम् काञ्चिमठेश्वर पालय माम् श्रीधर शशिधर वेदविकल्पन दोषनिवारण धीरमते रघुपति पूजित लिंग समर्चन जात मनोहर शीलतनो बहुविध पंडित मंडल मंडित संसति पूजित वेदनिधे जय जय हे शशि शेखर देशिक काञ्चिमठेश्वर पालय माम् काञ्चिमठेश्वर पालय माम् हिमगिरिसम्भव दिव्यसरेद्वर शोभिशिरोवर भक्तिनिधे निज सकलागम शास्त्र विमर्शक पंडित मंडल वन्द्यतनो पुत जनरंजक दुर्जन मानस दोष निवारक वाक्यरथे जय जय हे शशि शेखर देशिक काञ्चिमठेश्वर पालय माम् काञ्चिमठेश्वर पालय माम् मधुसमभाषण दुर्मत शोषण सज्जन पोषण धीरमते शुकमुनितातज
सूत्रविमर्शक शङ्करबोधित भाष्यरथे निगमसुलक्षण रक्षणपण्डित भास्वरमण्डल पोषक हे जय जय हे शशि शेखर देशिक काञ्चिमठेश्वर पालय माम् काञ्चिमठेश्वर पालय माम् प्रतिपति सुन्दर रूपमनोहर पूतजनमानस सारस हे तु हि न धराधर पुतय विमोहित कामकलेश्वर पूजक हे कनकदराधर कार्मुकनन्दित कामकला दृढ भक्तनिधे जय जय हे शशि शेखर देशिक काञ्चिमठेश्वर पालय माम् काञ्चिमठेश्वर पालय माम् मैत्रीं भजत अखिलर्जेत्री मैत्रीं भजत अखिलर्जेत्री मैत्रीं भजत अखिलर्जेत्री आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलर्जेत्री मैत्रीं भजत अखिलर्जेत्री जननी पृथ्वी कामदुगास्ते जननी पृथ्वी कामदुगास्ते जनको देवः सकल दयालु जनको देवः सकल दयालु दाम्यत तत् दयध्वं जनता दाम्यत दत्त दयध्वं जनता श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां मैत्रीं भजत अखिलर्जेत्री हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर சதாசிவனில் தொடங்கி மத்தியில் ஆதிசங்கராச்சாரியார் அவர்களுக்கும் தற்சமயம் பீடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் குரு பரம்பரையினருக்கும்
சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்கள். ஆதிசங்கராச்சாரியார் வேத அறிஞராகவும் துறவியாகவும் தத்துவவாதியாகவும் அத்வைத வேதாந்தத்திற்கு ஆசிரியராகவும் கருதப்படுகிறார். அந்த பரம்பரையில் மகா பெரியவர் என்று அழைக்கப்படும் சந்திரசேகர சரஸ்வதி அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை இங்கு உங்களுக்கு தொகுத்து தர உள்ளோம். அனுஷ நட்சத்திரத்தில் அவதரித்து இந்த அகிலத்துக்கே ஒளியாக திகழ்ந்து லோக குருவான தட்சிணாமூர்த்தியே மனித வடிவம் எடுத்து வந்தது போன்ற தோற்றம் காஞ்சி மகா பெரியவருடையது. காணும் கணத்திலேயே கவலைகள் தீர்க்கும் தயாள ரூபம். ஆசி வழங்க அவரின் கரங்கள் உயர்ந்த பொழுதெல்லாம் நம் வாழ்க்கை ஒரு படி உயர்ந்தது என்று பக்தர்கள் போற்றிய பரமன். ஆன்மீக பாரம்பரியத்தின் முனிவரும் அவரது சீடர்களும். மகா பெரியவர் சிவன் சார் என்ற அவதார புருஷர்களை நமக்கு அளித்த தெய்வீக தம்பதிகள். அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி, மாவட்ட கல்வி அதிகாரி. அம்மா மகாலட்சுமி அம்மாள், பக்தியான குடும்பம், கன்னட பிராமணர். தம்பி சிவன் சார் அவர்கள் நித்திய சித்தர் யோகி. 1894 அந்த வருடம் விழுப்புரம் மகா பெரியவர் பிறந்த வீடு. இந்த ஞான சூரியனுக்கு சுவாமிநாதன் என்று பெற்றோர் பெயரிட்டனர். அப்பாவிடம் 8வது வரை கல்வி பயின்றார். திண்டிவனம் ஆட்காடு அமெரிக்கன் மிஷன் உயர்நிலைப் பள்ளியில் 7ஆம் வகுப்பில் சேர்ந்தார். பைபிள் ஒரு சப்ஜெக்ட், அதில் முதல் பரிசு பெற்றார். 1907 அவருடைய 13வது வயதில் கலவை என்கிற நகரத்தில் சந்நியாச ஆசிரமத்தில் பிரவேசம். ஆன்மீக வாழ்க்கை. தசநாமி சம்பிரதாயம் ஆதிசங்கரா நிர்வகிக்கப்பட்டது. அத்வைத வேதாந்தம் என்கிற தத்துவம் 13th February 1907 மடாதிபதியாக பிரதிஷ்டை. 9th May 1907 காஞ்சி மட சங்கராச்சாரியாராக பதவியேற்றார். 1910 to 1930 அகில இந்திய யாத்திரை பெரும்பாலும் பாத யாத்திரையாகவே மேற்கொண்டு மத பிரச்சாரங்களும் உபதேசங்களும் செய்தார். 1911 to 1914 வித்யாபியாசம் மகேந்திரமங்கலத்தில் நடந்தது. சமஸ்கிருதம், வேதம், சாஸ்திரங்கள், புராணங்கள், இதிகாசம், உபனிஷத்களை ஆழமாக கற்றார். 1915 அந்த ஆண்டு கும்பகோணத்தில் உள்ள காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் மடத்தின் ஆட்சியை தனது 21வது வயதில் பொறுப்பேற்றார். உடையார்பாளையம் சமஸ்தானம் காஞ்சி மடத்திற்கு அதிக ஒத்துழைப்பை கொடுத்தது. காஞ்சி காமாட்சி கோவில், சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில், காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் கோவில் போன்ற கோவில்கள் அனைத்தையும் ஒரே கூரையின் கீழ் கொண்டு வந்து இஸ்லாமியர்களின் படையெடுப்பின் பொழுது பாதுகாக்க இந்த சமஸ்தானம் பெரும் அளவு உதவியது. பெரியவா தெப்பக்குளத்தின் மண்டபத்தில் அமர்ந்திருக்கும் காட்சி. 1930 அந்த ஆண்டு திருவானைக்காவலில் இருக்கும் மகா பெரியவரின் அரிதான புகைப்படத்தில் உள்ள பொன்னாடை தஞ்சாவூர் அரசர் சிவாஜி ராஜா II அவர்களால் அளிக்கப்பட்டது. மகா பெரியவர் மகா திரிபுர சுந்தரி சமேத ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜையை தினசரி 3 முறை, that is திரிகால பூஜை செய்தார். தோராயமாக அவர் வயது 38. 1934 அந்த ஆண்டு ஸ்ரீசைலத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட உள்ளூர் வாசிகளுக்கு நிவாரண முயற்சிகளை எடுத்து கோவில் சடங்குகளுக்காக
மடத்தில் இருந்த உணவுப் பொருட்களை உபயோகித்து அன்னதானம் வழங்க ஏற்பாடு செய்தார்கள். ஸ்ரீசைலத்திற்கு ஆதிசங்கர் பகவத்பாதால் சென்ற பொழுது தியானம் செய்த அதே கல்லால மரத்தின் கீழ் மகா பெரியவாளும் தியானம் செய்த அரிய விலை மதிப்பற்ற புகைப்படமாகும். 1935 அந்த வருடம் மகா பெரியவாளுக்கு அபிஷேகம் கொல்கத்தாவில் மாயவரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் அவர்கள் நிறைவேற்றினார். மாசி மாதம் 1945 மகா பெரியவா தனது விஜய யாத்திரையின் போது ராணிப்பேட்டையில் முகாமிட்டார். இந்த பிரபலமான புகைப்படம் கே. ஸ்ரீனிவாசர் என்பவர் அவரது பண்ணை வீட்டில் எடுத்ததாக நம்பப்படுகிறது. புது பெரியவா பூஜ்ய ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் காஞ்சி மடத்துக்கு சன்னியாசியாக தீட்சை பெற மார்ச் 22, 1954 அந்த ஆண்டு அவரது 13வது வயதில் 69வது பீடாதிபதியாக பதவியேற்றார். நாடு முழுவதும் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டு ஆன்மீக கருத்துக்களை பரப்பினார். பிரமிக்கத்தக்க நினைவாற்றல் கொண்டவர். தமிழ், மலையாளம், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, கன்னடம், சம்ஸ்கிருதம், மராட்டி, ஜெர்மன், பார்சி உள்ளிட்ட 14 மொழிகள் அறிந்தவர். எளிய, இனிய, சரளமான சொற்களில் வேத சாஸ்திரங்களில் உள்ள அரிய உண்மைகளை எடுத்து கூறினார். இவரது ஆன்மீக உரைகள் பாமர மக்களையும் எளிதில் கவர்ந்தன. நாத்தாமலையிலும் சித்தன்னவாசலிலும் உள்ள ஜெயின மத பிரெஸ்கோ பெயிண்டிங்ஸ் கலை ஆராய்ச்சி செய்தார். 1964 கிருபானந்த வாரியார். வெளிநாட்டு பிரமுகர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், ஏழை எளியவர்கள் என யார் வந்தாலும் அனைவரிடமும் சமமான கருணையும் நேசமும் காட்டுவார். உண்மையான துறவு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர். இயற்கையை நேசித்தார். மடத்தில் அறக்கட்டளை தொடங்கி வேதம் கற்றுக் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்தார். பல இடங்களில் வேத பாடசாலைகள் தொடங்கப்பட்டன. ஜனாதிபதி வெங்கட்ராமனுடன் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி, சோனியா காந்தியுடன் ஆந்திர முக்கிய மந்திரி N.T. ராமராவ் அவர்கள் மகா பெரிவாளை சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகேஸ்வரரு என்று அறிவித்ததோடு அந்த நிலம் அவர் வருகையால் ஆன்மீக தூய்மை அடைந்ததாகவும் வலியுறுத்தி கூறினார். வியாச பூஜை கல்லூர், கர்னூலில் அடுத்த 2 தலைமுறைகளுடன் 1989 அந்த ஆண்டு விஜயேந்திரருக்கு பகவத்கீதையை விளக்குகிறார். தலாய்லாமா மகா பெரியவாளை கண்கூடாக நாம் காணும் உண்மை துறவியாகவும் ஞான பண்டிதராகவும் இந்த நூற்றாண்டில் நடமாடும் ஒரே துறவியாகவும் கருதினார். ஜனாதிபதி சங்கர் தயாள் சர்மாவுடன் 1991 அதே வருடம் விஜயேந்திரருடன் வீணை வித்வானாகவும் வேலுடன் சாக்ஷாத் முருக வடிவமாகவும் 1993 அந்த வருடம் பிரதமர் நரசிம்மராவுடன் மே 15, 1993 மகாபெரியவரின் 100வது ஆண்டு மகோத்சவத்தில் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சியாக கனக துலாபாரம் நடைபெற்றது. அவருடன் அவருடைய எடைக்கு 2 மடங்கு தங்கம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 1993 அந்த வருடம் முக்கியமாக மே 15th and 26th அவருடைய 100வது ஆண்டு ஆகையால் கனகாபிஷேகத்திற்கு பக்தர்கள் அவருடைய ஆன்மீக வழிகாட்டுக்கு தங்களை பூர்ணமாக சமர்ப்பித்ததோடு அல்லாமல் தங்கம் மற்ற அந்நிய மதிப்புமிக்க பொருள்களையும் அவருடைய எடைக்கு எடை
சமமாக வாரி வழங்கினார்கள். படங்கள் பெரும்பாலும் அவரது வலது கையை அபய முத்திரையில் சித்தரிக்கப்பட்டு இருப்பதின் காரணம் அம்முத்திரை தெய்வீக பாதுகாப்பு, பயமின்றி இருத்தல் என்பதை குறிக்கிறது. அவருடைய பக்தர்களுக்கு இந்த குறிப்பிட்ட முத்திரையில் அவர் ஆசீர்வாதம் செய்தார். அபயமுத்ரா இது ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை. அபய என்றால் பயமின்மை, முத்ரா என்றால் சின்னம், தட் இஸ் சைகை. 1993 சர்வம் பிரம்மமயம், த டிவைன் ஃபீட், தெய்வீக பாதங்கள். பரமாச்சாரியர், பெரியவாள், காஞ்சி பெரியவர், காஞ்சி முனிவர், மகா பெரியவர் என்றெல்லாம் பக்தர்களால் பரவசத்துடன் அழைக்கப்பட்ட ஸ்ரீ சந்திரசேகர என்ற சரஸ்வதி சுவாமிகள் மார்கழி மாதம் 8ஆம் தேதி 1994 வருடம் சனிக்கிழமை மத்தியானம் 2:58க்கு சித்தியடைந்தார். மிகவும் எளிமையான ஆடம்பரமில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். யாத்திரைகள் கால்நடையாக வெறும் காலில் மேற்கொண்டார். வாழ்க்கையை நடத்த குறைந்தபட்ச வசதிகளை மேற்கொண்டார். எல்லா மதத்தையும் மரியாதையுடன் கையாண்டார். நடமாடும் கடவுள் என்று அழைக்கப்பட்டார். லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் தனிப்பட்ட அற்புதங்களையும் அவருடைய தெய்வீக செல்வாக்கையும் அனுபவித்தனர். மகா பெரியவர் மதித்தது எளிமை, பக்தி, சுயநலமின்மை, பிறகு மனித குலத்திற்கு சேவை செய்வது. நோ பிகினிங் அண்ட் நோ எண்ட். இந்த ஞான சூரியனுக்கு ஆதியும் இல்லை, அந்தமும் இல்லை. நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நாளா எனக்கு ஒரு சந்தேகம். பெரியவா உத்தரவு கொடுத்தா நான் கொஞ்சம் கேட்கலாமா? கேளுங்கம்மா, கேட்கலாம். அதெல்லாம் பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிதான் தீர்காயுஷ்மான் பவ சௌமியா, தீர்காயுஷ்மான் பவ சௌமியா அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்றா. பெரியவா தயவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் எங்களுக்கு விளக்கி சொல்லணும். சொல்றேன். அதை இந்த கேள்வி கொஞ்சம் மாத்திக்கோங்க. அதாவது ஸ்திரீகள் நமஸ்காரம் பண்றச்ச தீர்க்க சுமங்கலி பவான்னு சொல்றது. ஆம்பளை குழந்தைகள் பெரிய ஆம்பளைகள்லாம் நமஸ்காரம் பண்ற போது தீர்காயுஷ்மான் பவ சௌமியான்னு சொல்றது. வேதபுரி இந்த அம்மா கொஞ்சம் சொல்லுங்க. தெளிவா அடியானுக்கு எப்படி அபிப்பிராயப்படுறதுன்னா, நீண்ட காலம் சௌக்கியமா வரணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்றதா தோன்றது. வேற யாராவது? நீங்க நீண்ட ஆயுளோடு இனிமையான வாழ்க்கை வாழட்டும் அப்படிங்கிறது சரியான அர்த்தம்னு எனக்கு தோன்றுது பெரியவா. வேற யாராவது? பெரியவா நீண்ட ஆயுளோடு சௌக்கியமா வாழட்டும் அப்படின்னு அடியனுக்கு அர்த்தம் தோன்றுது. நீங்க சொல்ற எல்லாமே தப்பா இருக்க. அதையும் நானே சொல்லிட்டுமா? 27 நட்சத்திரம் உண்டு, எல்லாருக்கும் தெரியும். அதே மாதிரி 27 யோகங்கள் உண்டு. அதுல ரொம்ப முக்கியமானது யோகம் வந்து ஆயுஷ்மான் சொல்றது. ஆயுஷ்மான்
ஜோசியத்தில் கரணங்கள்னு உண்டு. இந்த கரணங்களில் மொத்தம் 11 கரணங்கள். அதில் ரொம்ப முக்கியமான கரணம் வந்து பவங்கிற கரணம். வாரத்தில் 7 நாள். அதில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லுவோமே சோமவாரம், புதன்கிழமை. புதன்கிழமை. கிடைச்சாலும் புதன் கிடைக்காதுன்னு சொல்லுவாளே. ரொம்ப சரியா சொன்னேன். இந்த சௌமிய வாசரம் புதன்கிழமை. சௌமிய வாசரத்தில் ஆயுஷ்மான் யோகமும் பவங்கிற கரணமும் சேர்ந்து வந்ததுனாக்க ரொம்ப விசேஷமான பலன்களை தரக்கூடும் சொல்லுவார். நமஸ்காரம் பண்ற குழந்தைய அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆசீர்வாதம் பண்றது எப்படின்னாக்க, எப்படி ஒரு சௌமிய வாசரமும் ஆயுஷ்மான் யோகமும் பவகரணமும் சேர்ந்து வந்தா அதுக்கு எப்பேற்பட்ட நல்ல பலன்கள்லாம் உண்டோ எல்லா பலன்களும் உனக்கும் அமையட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்றது. அதுதான் வந்து தீர்காயுஷ்மான் பவ சௌமியா. புரியல மாதிரி சொல்லுங்க. நாராயண 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 ஹர ஹர நாராயண சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. நம்ம இந்து தர்மத்துல நிறைய பண்டிகை எல்லாம் இருக்கு. நவராத்திரி, சிவராத்திரி, தீபாவளின்னு ஏகப்பட்ட பண்டிகை எல்லாம் இருக்கு. அதுல பெரியவாளுக்கு பிடிச்ச பண்டிகை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க நாங்க ஆசைப்படுறோம். சந்தோஷம். நம்மள்கிட்ட நிறைய பண்டிகைகள் இருக்கு இந்து மதத்துல. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தெய்வத்தை கொண்டாடுறது. எல்லா பண்டிகைகளுமே ஸ்லாகியம்தான். நீங்கள் கிருஷ்ணன்ட்ட பக்தி பண்ணுறீங்களா, கோகுலாஷ்டமியை கொண்டாடுங்கோ. சிவபக்தி பண்ணுறீங்களா, சிவராத்திரி கொண்டாடுங்கோ. மகாவிஷ்ணுட்ட பிரீத்தியா வைகுண்ட ஏகாதசி பண்ணுங்கோ. அம்பாள் உபாசனை பண்ணுறீங்களா, நவராத்திரி அம்பாளுக்காக சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எது இஷ்டமோ அதை ஜோராக கொண்டாடுங்கோ. தெரியவா, எல்லா பண்டிகை பற்றியும் சொன்னீங்கோ. மாமி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறான்னா, இவ்வளோ பண்டிகையில பெரியவாளுக்கு பிடிச்ச பண்டிகை எதுன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறா. சொன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். சார், எனக்கு என்ன பண்டிகை பிடிக்கும்னு கேட்குறீங்களா? ஆமா பெரியவா, சொல்றேன். எனக்கு பிடிச்சது சொல்லணும்னாக்கா ஒன்றே ஒன்று தான். சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடுங்கோ. ஏன் பெரியவா அப்படி சொல்றேன்? சங்கர ஜெயந்தில அப்படி என்ன மகாத்மியம்னு எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. சொல்றேன். சங்கரர் வாழ்ந்த காலத்துக்கு முன்னால நம்ம ஹிந்து தர்மமும் இந்த மதமும் ரொம்ப பலகீனமா இருந்தது, அழிஞ்சே போயிடுத்துன்னு சொல்லலாம். இதில் என்ன பெரிய கஷ்டம்னாக்க, இந்த ஹிந்து மத குருக்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் சண்டை, நீ ஒஸ்தி நான் ஒஸ்தி, இதே சண்டை சச்சரவு. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது, ஒரு ஆர்டர் கிடையாது. இதனால ஒரேடியாக செதறி போயிருந்தது ஹிந்து தர்மம். ஜெயினமும் புத்தமும் ரொம்ப செழிச்சு வளர்ந்துன்றது. ஹிந்து தர்மம் காணா போயிடுமோங்கிற ஸ்டேஜில் இருந்தது. அந்த சமயத்தில் தான் சங்கருடைய ஜனனம், சங்கரோட ஜெயந்தி அப்போதான் நடந்தது. சீரழிஞ்சு போயிருந்த இந்த ஹிந்து தர்மத்தை 30 வருஷத்துல தூக்கி பிடிச்சி நிறுத்தினார். இந்த பாரத தேசத்துல முழுக்க சுத்தி வந்தார் பாரத தேசத்துல. வேதம் காணா போயிட்டு இருந்தது. அந்த வேதத்தை ஸ்தாபனம் பண்றதுக்காக சொல்லிட்டு ரிக், யஜு, சாம, அதர்வ பாரதத்துல கிழக்க என்ன மடம் தெரியுமா? கோவர்தன மடம். எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? ஜெகநாத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு, ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்குள்ள.
அங்கே ரிக் வேதம். தெற்க சிருங்கேரி. சிருங்கேரியில் என்ன பீட்டம்? சாரதா பீடம். சாரதா பீட்டம். சாரதா பீட்டத்தில் யஜுர்வேதம். மேற்க துவாரகா பீட்டம். துவாரகா பீடத்துக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு, காளிகா பீட்டம்னு பேர். துவாரகா பீட்டத்துக்கு காளிகா பீட்டம்னு பேர். அங்கே சாமவேதம். எல்லாத்துக்கும் மேலே வடக்க ஜோஷி மட்டம்னு சொல்லுவா. கரெக்ட், ஜோஷி மட்டம், ஜோதிர் மட்டம். அங்கே அதர்வ வேதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 மடங்களை ஸ்தாபனம் பண்ணு. எந்தெந்த வேதத்தை சரியாக பிரயோகத்துக்கு கொண்டு வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவர் பண்ணினார். அதுக்கு மேலாக அவர் பாஷை எழுதாத நூலே கிடையாது. வேதங்கள், உபனிஷதங்கள், பகவத்கீதை, பிரம்மசூத்திரம் அப்படின்னு பாஷை எழுதாத நூலே கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் பாஷை எழுதினார். எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி, சுலபமாக புரிகிற மாதிரி பாஷை எழுதினார். 100கணக்கான ஸ்லோகங்கள், பூஜைகள், அத்வைத சித்தாந்தம். அத்வைத சித்தாந்தங்கிறத ஸ்தாபனம் பண்ணதே ஆதிசங்கரர். இந்த அத்வைத்தங்கிற சித்தாந்தம் தெரியாமல் இருந்தது, புரியாமல் இருந்தது. அது எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி எடுத்து சொல்லி அத்வைத்தங்கிற சித்தாந்தத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணி அந்த சித்தாந்தத்தை லோகம் பூரா பரவத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணார். அதை தவிர்த்து எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆற்றுல பூஜை, பஞ்சாயதன பூஜை, பஞ்சாயதன பூஜை. கணபதி, விஷ்ணு, சூரியன், அம்பாள், சிவன் அப்படின்னு பஞ்சாயதன பூஜை. இந்த பஞ்சாயதன பூஜையும் அவர் தான் ஸ்தாபனம் பண்ணார். எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பூஜை எடுத்து வச்சார் எல்லாருக்கும். ஆதிசங்கரன் இல்லைன்னா சனாதன தர்மமே இல்லாம போயிருக்குமோ? சரியா சொன்னேன். ஹிந்து மதம் காணாமல் போயிருக்கும். இந்த பண்டிகைகள் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிருக்கும். ஆதிசங்கரர் வந்து இதை ஸ்தாபனம் பண்ணார். அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், எனக்கு பிடிச்சதுன்னு கேட்டேன் இல்லையா, சங்கர ஜெயந்தின்னு அதுக்காக தான் சொன்னேன். எல்லாரும் சங்கர ஜெயந்தியை கொண்டாடுவோம். நாராயண் நாராயண நாராயண. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. ஹர ஹர சங்கர ஜெய சங்கர. ஹர ஹர சங்கர. வேதபுரி, நான் கொஞ்சம் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு வரேன். பார்த்துக்கோங்க. சரியா? நாராயண் நாராயண். भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नगि नगि रक्षति करणे नगि नगि रक्षति करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते Krishna,
பெரியவா கொஞ்சம் ஓய்வு எடுக்க போயிருக்கா. அத்வைதம் என்னன்னு கொஞ்சம் புதுப்பெரிவா எடுத்து சொன்னா எல்லாருக்கும் சௌக்கியமா இருக்கும். முதல்ல துவைத்தம்னா என்னன்னு சொல்றேடா. சரி, முதல்ல இப்போ துவைத்தம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்ப்போம். துவைத்தத்தின்படி லோகத்துல ரெண்டு சக்திகள், ஒண்ணு பரமாத்மா கடவுள், இன்னொன்னு ஜீவாத்மா மனுஷா, மிருகங்கள், பறவைகள், மரங்கள், இதெல்லாம் ஜீவாத்மா. என்னென்ன சக்திகள்னு சொன்னேன்? ஒண்ணு வந்து பரமாத்மான்னு சொன்னேன், இன்னொன்னு ஜீவாத்மான்னு சொன்னேன். கரெக்ட். துவைதம்னா ரெண்டு. துவைதம் சொல்றது பரமாத்மா வேற, ஜீவாத்மா வேற, ரெண்டும் தனித்தனி சக்திகள். இந்த ரெண்டு சக்திகள் சேர்ந்ததுதான் உலகம் அப்படிங்கிறது. துவைதம்னாலே ரெண்டு. அப்ப அத்வைத்தம்னா என்னன்னு சொல்றேடா. அத்வைதம் என்ன சொல்றதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம். அத்வைதத்துல இந்த ரெண்டுங்கிற சமாச்சாரமே கிடையாது. எல்லாம் ஒண்ணுதான். பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். லோகத்துல ரெண்டு தனித்தனி சக்திகள் கிடையாது. ஒரே ஒரு சக்தி தான் உலகம். பறவைகள், மனிதர்கள், விலங்குகள் எல்லாமே பரமாத்மா தானா? நல்ல கேள்வி. இப்போ ஒரு சினிமா நடிகரை எடுத்துக்கலாம். அவரு பலவிதமான வேஷங்கள்ல நடிக்கிறார். ஆனா நடிகர் ஒத்ததான். அதே போல பரமாத்மா தான் லோகத்துல பலவிதமான வேஷங்கள் போட்டுன்னு வந்து இந்த லோகம்ன்ற மாயை சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காரு. இந்த உலகம் கடவுள் படைச்ச ஒரு மாயை, ஒரு இல்யூஷன், அவ்வளவுதான். இது ஆதிசங்கரர் நமக்கு கொடுத்த மிக முக்கியமான பகுதி. நமஸ்காரம் புதுப்பிரிவா, நன்னா புரிகிற மாதிரி நன்னா சொன்னேன்.
எல்லாம் பெரியவா ஆசீர்வாதம். பிடியரசு திட்டம் பத்தி பெரியவாளுக்கு ஏன் தோணித்து? சொல்றேன். 1933 பெரியவா இதை பற்றி யோஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. பெரியவா பீடத்துக்கு வந்த உடனே மக்கள் நலனுக்காக நிறைய திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்தா. 1939 கும்பகோணத்தில் முத்ராதிகாரிகள் குழுமம்னு ஒன்று ஆரம்பித்தா. அவள் மடத்துக்கும் மக்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய மக்கள் தொடர்பு அதிகாரிகளாக இருக்கணும்னு சொன்னான். மக்களுக்கும் மடத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை நெருக்கமாக ஆக்கணுன்றது தான் பெரியவாவுடைய கடமை. இந்த நோக்கில் தான் பெரியவா இந்த குழுமத்தை ஆரம்பித்தா. இதை எப்போ ஆரம்பிச்சா? இது 1966 சென்னையில் சிவா விஷ்ணு கோயிலில் இதை ஆரம்பித்தா. பிடியரசு திட்டத்துல அப்படி என்ன விசேஷமா இருக்கு சொல்கிறேன். இந்த பிடியரசு திட்டம் ஒரு சாதாரண எளிமையான முறையில் ஜனங்களுக்கு சேவை பண்ணக்கூடியது. மக்களுடைய பசி தீர்த்தாதான் அவள் பக்தி மார்க்கத்தில் போவான்னு பெரியவா அபிப்பிராயப்பட்டா. அதுக்காக பெரியவா என்ன சொன்னான்னா, நம்ம தினம் ஆற்றுல சமைக்கும் பொழுது அரிசி, ஒரு பிடி அரிசி தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வைக்க சொன்னான். அது கூடவே இன்னொரு பாத்திரத்தில் 2 பைசா ஒரு நாளைக்கு. அது அப்புறம் என்ன பண்ணுவா? அந்த மாத கடைசியில் அந்த 30 நாள் சேர்த்து வச்ச அரிசியும் அந்த 60 பைசாவையும் கொண்டு போய் பக்கத்தில் இருக்க மடத்துலையோ கோவில்லையோ கொடுத்து அதை சித்திரான்னமாவோ இல்லை தயிர் சாதமாகவோ பண்ணுவாள். இந்த 60 பைசா கலெக்ஷன் ஆகிறதோ இல்லையோ அதில் பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வாங்கி நல்லா ருசியாக அன்னம் பண்ணி பொட்டலமாக போட்டு வரவா எல்லாருக்கும் பிரசாதமாக கொடுக்கணும்னு பெரியவா அபிப்பிராயப்பட்டா. இந்த பிடியரசு திட்டம் பிரபலமாகி எல்லா இடத்துலையும் பரவித்து. ஏன்னா இது எளிமையாக இருந்ததுனால எல்லாரும் இதில் ஈடுபட்டு இதனால் நிறைய அந்தந்த இடத்துல மக்கள் பசியை போக்க முடிஞ்சது. தைத்திரோபனிஷத்தில் அன்னம் பகு குர்விதான்னு சொல்லியிருக்கு, அதிதி தேவோ பவான்னு சொல்லியிருக்கு. சனாதன தர்மத்தில் தான் விருந்தாளிகளை பகவானாக பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருக்கு. வேறு எதுலேயும் இதை பற்றி சொன்னதே இல்லை. அதனால தான் இன்றைக்கி கூட மகாபிரிவாளை ஃபாலோ பண்ணுறவாள்லாம் தினம் ஒரு அதிதிக்கு ஆகாரம் பண்ணிட்டு தான் அவள் ஆகாரம் பண்ணுவாள். பிடியரசு திட்டம் இப்போ இருக்கா? ஆஹா, பேஷாக இருக்குது. நிறைய ஆற்றுல நிறைய ஊரில் இந்த பிடியரசு திட்டம் நடந்துருக்கு. ஏன் வெளிநாட்டில் கூட மடங்கள்லேயும் கோயில்கள்லேயும் இந்த பிடியரசு திட்டத்தை பண்ணி நிறைய அன்னதானம் பண்ணுறா. चंद्रशेखर सरस्वती चंद्रशेखर सरस्वती दयानिधि चंद्रशेखर सरस्वती
கல்யாணம் கார்த்திகெல்லாம் வெளியில போயிட்டு சாப்பிட்றாள். ஆத்துலேயும் பண்டிகைனாக்க விசேஷமான சமையல்லாம் இருக்கும். இது எப்படி சாப்பிட்றாள்? பெரியவா இலை போட்டு பாயசம், பச்சடி, குழம்பு, ரசம், மோர் பரிமாறும். அப்புறம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதுதான். இன்னும் வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? சாப்பிடணும் பெரியவா. எப்படி சாப்பிட்றாள்? எந்த ஆர்டர்? குழம்பு, ரசம், பாயசம், பட்சணம், கடைசியில மோர். இது எதுக்கு இந்த ஆர்டர் வச்சிருக்கா தெரியுறதோ? இந்த ஆர்டர் எதுக்காக மாதிரி வச்சிருக்கா? நல்ல பலான்னு பச்சை பச்சேர்னு இலையை பார்த்த உடனே மயங்கி விடப்படாது. அதுக்காக என்ன பண்றது? ஜலத்தை தெளிக்கிறது, சுத்தம் பண்றது. மயங்கி விடாத அப்படின்னு சொல்லணும். அப்புறம் பாயசம் வைப்பா, அந்த பக்கம் பச்சடி வைப்பா, அப்புறம் காய்கறிகள் எல்லாம் வைப்பா. இந்த பாயசம் எதுக்கு வச்சுக்கிறா தெரியுமோ? ராமர் பாயசத்திலிருந்து பிறந்தவர். அதே மாதிரி வெண்ணெய், தயிர் ரொம்ப இஷ்டம் கிருஷ்ணன். அதுக்காக தயிர் பச்சடி. அதனால சாப்பிட்ற போது, போஜனம் பண்ற போது பகவான் நினைச்சுக்கணும், ராமனை நினைச்சுக்கணும், கிருஷ்ணனை நினைச்சுட்டு சாப்பாடு சாப்பிடணும். சாதம் போடுவா. சாதம் போட்ட விட்டு அதுக்கு மேலே அன்ன சுத்தி விசேஷனம் பண்ணுறோம். அதுக்கு மேலே என்ன விடுவாள்? குழம்பு. அதில் என்ன இருக்கும்? அதில் என்னெல்லாம் தான்லாம் இருக்கும்? கத்திரிக்காய், பரங்கிக்காய், வெண்டைக்காய், பூசணிக்காய் எல்லாம் இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பி வச்சிருக்கா. இத்தனை தான் போட்டு குழப்பி வச்சிருக்கா. அந்த தான் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும். ஏன்னு கேளுங்க, பிறந்து விவரம் தெரிஞ்ச உடனே எல்லாருக்கும் முதல் தோன்றது தான். இந்த தாங்கிற அகம்பாரம் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது. அந்த தான் எடுத்து விட்டாக்க அப்புறம் எல்லாமே கிளியர். குழம்புக்கு எடுத்தாப்புல தெளிவு. தானே இல்லை, குழப்பமே இல்லை, பளிச்சுன்னு சுத்தமா தெளிஞ்ச ரசம். தெளிஞ்ச ரசம் எடுத்து எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுற மாதிரி வாழ்க்கையை நடத்துகிறோம். அதனால அடுத்து பாயசம், பக்ஷணம், ரொம்ப சௌக்கியம். அதுக்கு அடுத்தாப்புல என்ன? மோர். இந்த மோர் எப்படி வந்தது? மோர் எப்படி பண்ணா? பாலை காய்ச்சி உரகு ஊத்தினா. அதுக்கு அடுத்த ஜென்மம் வந்தது, பாலுக்கு அடுத்த ஜென்மம் வந்தது, தயிர் வந்தது. அந்த தயிரை கடைஞ்சா அதுலேருந்து வெண்ணெய் வந்தது. அந்த வெண்ணெயை காய்ச்சினா அதுக்கு அடுத்த ஜென்மம் நெய் வந்தது. அது மாதிரி ஜென்மம் தொடர்ந்துட்டே போறது. இந்த வெண்ணெயெல்லாம் எடுத்த விட்டு பாக்கி இருக்கிறது மோர். அதுல ஏதாவது எடுக்கிறதுக்கு பாக்கி இருக்காதுல்ல? ஒண்ணுமே கிடையாது. அதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. நோ மோர். அதுக்கு அடுத்த பிறவிங்கிறதே கிடையாது. பரமாத்மாவோட ஐக்கியம். அடுத்த பிறவி இல்லாத ஸ்டேஜுக்கு நாம இந்த அகம்பாவத்தை எடுத்துக்கிட்டு தெளிவான எண்ணங்களோட வாழ்ந்துட்டு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தோம்னாக்க பகவானோட ஐக்கியம். நோ மோர். அடுத்த ஜென்மம் கிடையாது. அதுக்கு தான் இந்த ஆர்டர் வச்சிருக்கா. குழம்பு, ரசம், பாயசம், பக்ஷணங்கள், மோர், நோ மோர். புரிஞ்சுதா? இதுக்கு என்ன ஆர்டர்னு சொல்லிட்டு அதான் இந்த ரொம்ப லாஜிக்கா எல்லாரும் எடுத்து சொன்னேன். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நாராயண் நாராயண் நாராயண். ஜான்சன் கலிபோர்னியாவில் வந்திருக்கார்.
இந்து மத கர்மா தியரி பற்றி ஏதோ ஆராய்ச்சி கட்டுரை எழுதுறாரா, அது சம்பந்தமா பெரியவாட சில சம்சயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. சொல்லலாமா? வர சொல்லலாம். நமஸ்தே சுவாமிஜி. க்ஷேமா இருப்பா, சொல்லு. என் மனசுல ஒரு அடிப்படை கேள்வி ஒன்று இருக்கு, ஒரு டவுட் இருக்கு, அதை தங்களிடம் கேட்கலாமா? தாராளமா கேளு. உங்க இந்து தர்மாவில் கர்மா தேரின்னு சொல்றாங்க. அதை என்னால் புரிஞ்சுக்கவே முடியல சுவாமி. உங்களுடைய கான்செப்ட்ஸ் வியாக்கியானங்களை நிறைய படிச்சிருக்கேன். இருந்தாலும் இந்த இந்து தர்மத்தில் சொல்ற கர்மா தேரியை பற்றி என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல. கர்மா தெரியல, உனக்கு எந்த பார்த்து புரியல? பூர்வ ஜென்ம கர்மாவா? கரெக்ட் சுவாமிஜி. எல்லா ரிலிஜன்லேயும் நோ ஃபியூச்சர் பர்த், நோ ப்ரெசன்ட் பர்த்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஜென்மாவில் பண்ணுற பாவ புண்ணியங்களுக்கு இந்த ஜென்மாவிலேயே பலன் கிடைக்குன்னு சொல்றது. பாவம்னா கெட்ட பலன், புண்ணியம்னா நல்ல பலன். ஆனால் இந்து தர்மத்தில் மட்டும் பூர்வ ஜென்ம கர்மா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது உனக்கு புரிய கேட்டுமா? ஒரு காரியம் பண்ண, இங்கே காஞ்சிபுரத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் நிறைய ஆஸ்பத்திரிலாம் இருக்கு, நிறைய குழந்தைகள்லாம் பிறந்திருக்கும். நீ என்ன பண்ணுறேன்னாக்க, இந்த 2 நாளைக்குள்ள பிறந்திருக்கிற குழந்தைகள், ஆண் குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள், பணக்கார குடும்பம், ஏழை குடும்பம், பெரிய ஆஸ்பத்திரி, சின்ன சுமாரான ஆஸ்பத்திரி, நல்ல தெம்பந்தளமாக பிறந்திருக்கிற குழந்தைகள், நோஞ்சானா பிறந்திருக்க, எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுவா. நான் உனக்கு புரிய வைக்கிறேன். சரிங்க சுவாமிஜி, நான் எல்லா டேட்டாவையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு திருப்பியும் வந்தவராங்க. நாராயண் 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 நாராயண். நமஸ்தே சுவாமிஜி. எல்லா டீட்டெயில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் சுவாமிஜி. 10 ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் 15 குழந்தைகள் பிறந்திருக்கு. அதில் 8 ஆண்கள் மற்றும் 7 பெண்கள். அதில் 3 குழந்தைகள் சிக் பேபிஸ், 2 பேர் பணக்கார பெற்றோர்கள், 3 குழந்தைகள் சுமாரான ஆஸ்பத்திரியிலே பிறந்திருக்கு. ஒரு குழந்தை உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கு. இதுதான் டேட்டா சுவாமி. இந்த குழந்தைலாம் அந்த 2 நாளைக்குள்ள பிறந்த குழந்தைல? ஆமாங்க சுவாமிஜி. கண்ணு திறந்துருக்குமோ? கண் திறந்துருக்காது. கண் திறக்காது. அம்மா மூஞ்சி பார்த்துருக்குமா? பார்த்துருக்காது. அம்மா மூஞ்சி கூட பார்த்துருக்காது. கர்மா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆயிருக்குமா? தெரியல சுவாமிஜி. பாவம்லாம் ஒன்றும் பண்ணியிருக்காது, இன்னும் பண்ணியிருக்காது. அம்மா மூஞ்சி கூட பார்க்கல. கர்மா அக்கௌண்ட் இன்னும் ஓப்பன் ஆகவே இல்லை. அது எப்படி இவ்வளவு வித்தியாசங்கள்? நீ சொல்றபடி பார்த்தாக்க ஒரு பாவமும் தெரியாத இந்த குழந்தைகள் ஏன் இத்தனை வித்தியாசமா பிறந்திருக்கு? லோகத்துல ஒருத்தருக்குமே சமமான பிறவி கிடையாது. நாம பூர்வ ஜென்மத்துல பண்ண கர்மாக்கள் இந்த ஜென்மால பலன் தரும். பூர்வ ஜென்மத்துல என்னெல்லாம் கர்மாக்கள் பண்ணோம், பாவங்கள் பண்ணோம், புண்ணியங்கள் பண்ணோம். நீ சொன்னிய பாவம் பண்ணா கஷ்டங்கள், புண்ணியம் பண்ணா சௌக்கியங்கள் எல்லாம் ஏற்படும் சொன்னேன். பூர்வ ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணிய பாப கர்மாக்களுடைய பலன். அமேசிங் லாஜிக் சுவாமிஜி. இது ஹிந்து தர்மத்துல ஒண்டிதான் இந்த பூர்வ ஜென்மா, அதுக்கு பலன் இந்த ஜென்மா, இதுல பண்ற கர்மா, அதனுடைய பலன்கள் அடுத்த ஜென்மாக்கள், வரப்போற எத்தனையோ ஜென்மாக்கள் இருக்கு. எல்லாத்தையும் பத்தி பேசுறது ஹிந்து தர்மம் ஒண்டிதான். என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன்ங்கிறது புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுடுத்து சாமி, நல்லா புரிஞ்சுடுத்து எனக்கு. தேங்க்யூ மகா பெரியவா. ஐ ஆம் வெரி கிளியர் இன் மை மைண்ட் நவ். யுவர் இந்து சனாதன தர்மா இஸ் வெரி லாஜிக்கல் அண்ட் இஸ் வெரி வேலிட். க்ஷேமா இருப்பா, க்ஷேமா. நாராயண் நாராயண். श्री जगद्गुरु कटाक्षे
மணி மணி எங்கடா இருக்க? மணி ஆத்துல இல்ல. நேத்து கற்பகாம்பாளுக்கு பிரமாதமா அலங்காரம் பண்ணியிருந்தேடாமே. ஆமா, அவளுக்கு என்ன ஜொலிக்கிறா? அது போட்டும், மணி எங்கப்பா? மணிதானே. மணி என்ன காஞ்ச மடமே கத்தி, மாசம் 30 நாளும் காஞ்ச மடமே கத்தின்னு இருக்கார். அவர் காஞ்ச பெரியவாளுக்கு ரைட் ஹேண்டே ஆயிட்டார் போல இருக்கு. அது போட்டும்பா, மணி எங்க போயிருக்கான்? நேற்றுக்கு வந்தார், உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னார். விஹெச்எஸ் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு டாக்டரை பார்த்துட்டு வரேன்னு போயிருக்கார். வந்துடுவார். அப்படியா? ஹலோ ஹலோ, நாங்க விஹெச்எஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டாக்டர் வசந்தி பேசுறேன். சொல்லுங்க டாக்டர். உங்க தம்பி பேரு மணி சாஸ்திரிகளா? நான் மணியோட அண்ணா தான் பேசுறேன். ஹரிகர சாஸ்திரிகள் தான். உங்க தம்பி இங்கதான் இருக்காரு, கொஞ்சம் சீரியஸா இருக்காரு. என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க? நீங்க உடனே கிளம்பி வாங்க. அப்படியா? பதட்டப்படாதீங்க, உடனே கிளம்பி வாங்க, அர்ஜென்ட். இதோ உடனே நான் கிளம்பி வரேன் டாக்டர். இதோ உடனே கிளம்பி வரேன். சத்ரு, இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் என்ன ஃபோன் பண்ணா, மணி ரொம்ப சீரியஸா இருக்கானா? நான் என்ன எதுன்னு போய் நான் பார்த்துட்டு வரேன். நீ எங்கேயும் போயிடாத, ஆத்துலேயே இரு. நான் என்ன வந்து உனக்கு தகவல் சொல்லி அனுப்புறேன், சரியா? நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ உடனே. இங்கே மணி சாஸ்திரிகள்னு ஒருத்தர் அட்மிட் ஆயிருக்காரா? மணி சாஸ்திரிகள் இங்கே தான் இருக்கார். ஆமாம் டாக்டர் மணி சாஸ்திரிகள் உங்கள் பேஷண்ட். ஓகே 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 1 minute சார். ஆமா, உங்க தம்பி பேர் தான் மணி சாஸ்திரி. ஆமாம், என் தம்பி தான் அவர். ஆமா, அவர் ஐசியூல இருக்காரு, வாங்க பார்க்கலாம். மிஸ்டர் மணி டாக்டர் பார்க்க இங்க வந்திருக்காரு. இங்கே தலை சுத்தி மயக்கமாயிட்டாரு. ஓ அப்படியா? அவரோட பல்ஸ், ஹார்ட் பீட், பிபி எல்லாம் லோ ஆயிடுச்சு. கோமா ஸ்டேஜுக்கே போயிட்டாரு. பகவானே! எங்களால மேக்ஸிமம் என்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாம் பண்ணிட்டோம். ஆனா எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை. ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்ல தான் அவர் இருக்காரு. என்ன சொல்றீங்க டாக்டர்?
இன்னும் ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. As a doctor, we treat, but he only cures. ஈஸ்வரா, நான் என்ன பண்ணுவேன்? என்ன சோதனை இது? பெரியவாளே கதின்னு இருப்பானே. பெரியவாள்கிட்ட போய் உடனே நான் போய் பார்க்கணுமே. உடனே நான் காஞ்சிக்கு புறப்படுறேன். இந்த இன்ஜெக்ஷனை மாத்திருக்கேன். ஓகே. இந்த டேப்லெட் வேண்டாம். ஓகே டாக்டர். இந்த டோசேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. புதுசா இதை எழுதிருக்கேன் பாருங்க. இத வந்து ஓகே. கொடுங்க. இத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இத ஆட் பண்ணுங்க. இத கொடுங்க. ஓகே. அடுத்த டோஸ் ப்ளீஸ். இத ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. Thank you டாக்டர். We'll do that. டாக்டர், கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டா ஒரு ஃபோன் பண்ணிக்கிறேன் என் தம்பிக்கு. ஃபோன் பண்ணுமா? இந்தாங்க. இங்க வா. அதோட பாருங்க அதை பண்ணுங்க. ஹலோ சந்துரு, சொல்லுங்கண்ணா. இங்க மணிக்கு உடம்பு சரியில்லை, உடம்பு நன்னாவே இல்லை. விஹெச்எஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்கு. நீ உடனே கிளம்பி விஹெச்எஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வா. சரி அண்ணா, இதோ கிளம்புறேன். நான் போய் காஞ்சிபுரத்தில் போய் காஞ்சி பெரியவாளை பார்க்கணும். உடனே அவர்கிட்ட சொல்லணும், கதறணும். அச்சோ, ராத்திரி 9 ஆயிடுத்தண்ணா. இப்போவே போகணுமா? பரவாயில்லடா, அவரு தெய்வத்தோட அவதாரம். இங்கே நடக்கிறது எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். கண்டிப்பாக மணிக்கு ஒன்றுன்னா சும்மா இருக்க மாட்டார், அனுகிரகம் பண்ணுவார். நான் இப்போவே கிளம்பி காஞ்சிபுரத்துக்கு போயிட்டு வரேன். போயிட்டு வாங்கண்ணா. மணியை பெரியவா நன்னா பார்த்துப்பார். பெரியவா சொல்லுப்பா. மணி 9 ஆயிடுச்சு. கேட்டு பூட்டி விடலாமா? இன்னைக்கு கேட்டு பூட்ட வேண்டாம். ஹரிஹர சர்மா வந்துட்டு இருக்கான், அவன் வரட்டும். அப்படியா? ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன். சிவமா இருக்கும் எல்லாரும். சாப்பிட்டியாப்பா? இத்தனை நேரம் வந்திருக்கே. ஒரு அரிசி உப்புமா கிண்டு சொல்லட்டுமா? இல்லை பெரியவா, அந்த மணி கிழிஞ்ச நாரா கிடக்கான். எனக்கு சாப்பிடணுன்னு தோணல பெரியவா. அவனுக்கு கர்மா கொஞ்சம் படுத்துறது சமந்தான். அது கற்பகாம்பாள் பார்த்துப்பா, நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். வேதபுரி, இந்த ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலிருந்து பிரசாதம் வந்துருந்து பார். அந்த தட்டை எடுத்துன்னு வா. இந்த இதுல ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் பிரசாதம் இருக்கு, பழங்கள்லாம் இருக்கு. அவனுக்கு விபூதிட்டு விட்டு பழத்தை சாப்பிட கொடு. அவனுக்கு எல்லாம் சரியா போயிடும். அம்பாள் காப்பாற்றுவ. நீ ஒரு கவலையும் பட வேண்டாம். அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. சரியா? அதை எடுத்துன்னு போனேன். இது எனக்கு ரொம்ப யான பலம் பெரியவா. நான் இப்போவே இதை எடுத்துன்னு போறேன். இந்த ராத்திரியில் எங்கே கிளம்ப போற? மடத்துல படுத்துன்னு தூங்கிட்டு காத்தால கிளம்பி போ. மணிக்கு ஒன்றும் ஆகாது. கற்பகாம்பா பார்த்துப்ப, கவலையே படாது. மடத்துல தூங்கிட்டு காத்தால கிளம்பி போய்க்கோ. உத்தரவு பெரியவா. சரியா? உத்தரவு பெரியவா. நாராயண் நாராயண் நாராயண். மணிக்கு எப்படி இருக்கு டாக்டர்? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சமாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா டாக்டர்? உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ். நேற்று நைட் 2 மணில இருந்து அவரோட வைட்டல் பாராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேபிளா இருக்கு. ஆஹா, வாங்க அவரை போய் பார்க்கலாம். நீங்க கேட்டீங்களே ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கான்ட்டு, அதிசயமே நடந்திருக்கு. இங்க பாருங்க, உங்க தம்பி கட்டில்ல உட்கார்ந்துட்டு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. சாந்தாகாரம் புஜகசேனம் பத்மநாபம் சிரேசம் விஸ்வாகாரம் ககனதர்ஷம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம். மணி என்னடா பயமுறுத்துட்ட அப்படி? நேற்றுக்கு நான் பயந்து அடிச்சுட்டு காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் பெரியவாட்ட போனேன். பெரியவா தான் இந்த பிரசாதத்தை கொடுத்தா, இந்த விபூதி இட்டுக்கோ, இந்த பழத்தை சாப்பிடு, எல்லாம் சரியா போயிடுன்னு சொன்னான். பெரியவா என்கிட்ட பேசினாலே. என்னது? பெரியவா உங்ககிட்ட பேசினாளா? பெரியவா எங்கடா இங்க வந்தா? என்ன தத்து புத்தி பேசுறபடி நீ? நேற்றுக்கு ராத்திரி சொப்பனத்துல பெரியவா வந்தா, மணி எழுந்துடான்னு சொன்னா. முதல்ல முடியல என்னால. அதுக்கப்புறம் மணி எழுந்துட்டான்னு ஒரு திட்டு போட்டா. அப்ப நான் எழுந்திருந்து உட்கார்ந்து எனக்கு கலப்பாயிடுதுன்னா. எனக்கு என்னன்னா, பெரியவா இருக்கச்சு எனக்கு என்ன பயம்? இன்னைக்கு அனுஷ பூஜை ஆத்துல இருக்கு, பார்க்க போலாமா? ஹர சங்கரா, எல்லாம் பெரியவாளோட அனுகிரகம்டா அது. சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர.
இன்னைக்கு இவரை ஐசியூலேருந்து ஜென்ரல் வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே டாக்டர். இன்னும் 2 days எங்களோட அப்சர்வேஷனில் இருக்கட்டும். ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்சார்ஜை பற்றி யோசிக்கலாம். சரி டாக்டர். எங்கள் டீமில் காலையிலேருந்து இதை பற்றி தான் டிஸ்கஷன். டாக்டர்ஸ் எங்களாலே இதை நம்ப முடியல. நிஜமாவே இது ஒரு மெடிக்கல் மிரக்கல் தான். அந்த பிரசாத தட்டை எங்க கொடுக்குறீங்களா? இந்தாங்க டாக்டர். எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் இதை கொடுக்குறோம். ரமணி சார், நம்ம பேஷண்ட் எல்லாருக்கும் இந்த பிரசாதத்தை கொடுங்க. ஓகே டாக்டர், எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவோம். சங்கர் ஜெய ஜெய சங்கர். வரேன். யார் இந்த நேரத்துல பார்க்கலாம். கண்ணதாசன் சாரா, வாங்க வாங்க. கண்ணதாசன் வாங்க 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 உட்காருங்க. அக்கா, கண்ணதாசன் சார் வந்திருக்காங்க. 2 சூடா காஃபி கொண்டாங்க. சார் உட்காருங்க. கண்ணதாசன், போன வாரம் உங்க துணைவன் படம் பார்த்தேன் சார். சார் பிரமாதமா வந்திருக்கு சார். எல்லாம் அந்த முருகன் சார் சார் அது கிருபையினால தான் இந்த படம் நல்லா வந்திருக்கு. சார், எனக்கு இந்த கடவுள் நம்பிக்கைலாம் பெருசா கிடையாது சார். இருந்தாலும் சொல்றேனே, உங்க முருகனை வச்சு நீங்க பிரமாதமா படம் பண்றீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். நாங்க காஃபி எடுத்துக்கங்க. தேங்க்யூ. அப்புறம் கடந்த வாரம் காந்தி மகாபெரிவாரை பற்றி நீங்க கொஞ்சம் கடுமையா விமர்சிச்சிருந்தீங்க. தமிழ் சினிமா உலகத்துல சிந்தனையாளர், எழுத்தாளர், பாடலாசிரியர் நிறைய பேரும் போல இருக்கு. அரசியல்லாம் நமக்கு வேணுமா? இந்த ஆர்குமெண்ட்லாம் இப்ப எதுக்கு சார்? வாங்க, உங்க பெண் தெய்வம் படம் எடுக்கணும், ஷூட்டிங் போகணும்னு சொல்லி வர சொன்னீங்க. அதுக்கு கிளம்புவோம் வாங்க. சரி, 4 மணி காஃபி முடியுங்க, அதுக்கப்புறம் கிளம்பி போறோம். வாங்க, புறப்பட்டு போறோம். அம்மா, அருமையான காப்பிமா, நன்றி. ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். அக்கா, நாங்க ஷூட்டிங் போயிட்டு வரோம். நீங்க வீட்டு பத்திரமா பார்த்தா கூட்டிக்கங்க, நம்ம சென்று வரோம். முடியலையே முருகா, என்ன காப்பாத்திட்ட ஆக்சிடென்ட்ல? கண்ணதாசனுக்கு என்ன ஆச்சோ? கண்ணதாசா, நீ எங்கப்பா இருக்க? கண்ணதாசன் சார், கண்ணதாசன் பார்க்கணுமா? ஆமாங்க, கண்ணதாசன் ஐசியூல இருக்காரு. அப்படியே என்ன ஆச்சு? சீரியஸா இருக்கு. ஓ, டாக்டர் வசந்தி நியூராலஜிஸ்ட் தான் பாக்குறாங்க. அவங்க பார்க்க முடியுமா? இருக்காங்க. நான் கூப்பிட்டு வரேன், நீங்க இங்கே இருங்க. எஸ் ப்ளீஸ். டாக்டர், கண்ணதாசன் சாரை பார்க்கறதுக்கு ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க. நீங்க கொஞ்சம் வரீங்களா? முருகா, முருகா, எப்படியா கண்ணதாசனை காப்பாத்துப்பா. முருகா, நீங்க தான் கண்ணதாசனை பார்க்க ஆமா வந்திருக்கீங்க. டாக்டர், எப்படி ஒரு நிமிஷம். ரமணி சார், கண்ணதாசனோட கேஸ் ஷீட் கொடுங்க. முருகா, கண்ணதாசனை காப்பாத்திடுப்பா எப்படியாவது. இந்தாங்க கண்ணதாசன் சார் கேஸ் ஷீட்டு. வாங்க, ஐசியூக்கு போகலாம். எப்படி இருக்காரு கண்ணதாசன்? வாங்க, அங்க போய் பார்க்கலாம் நாம. கண்ணதாசா, என்னாச்சு கண்ணதாசா? உனக்கு இப்படி எடுத்தே கண்ணதாசா? பேஷண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. மேடம், ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்காரு. ஐயோ, தலையில பலமா அடிபட்டிருக்கு. முருகா, பிளட் லாஸும் நிறைய ஆயிருக்கு. இப்படி எடுத்து உனக்கு கோமா ஸ்டேஜுக்கு போகாம இருக்கணும். முருகா, என்ன செய்யணும் டாக்டர்? இப்போ தான் செய்யுங்க, அவரை காப்பாத்துங்க. நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க. சொல்லுங்க மேடம். நீங்க வழிபடுற முருகனை வேண்டிக்கோங்க. கட்டாயம் வேண்டிக்கிறேன் மேடம். டாக்டர்ஸ் எங்களால முடிஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட்டை நாங்க கொடுக்குறோம். டாக்டர், டாக்டர், கண்ணதாசன் எப்படி இருக்கா டாக்டர்? அப்படியே தான் இருக்காரு. அவரோட வைட்டல் சைன்ஸ்ல எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்ல. இன்னும் நினைவும் திரும்பல. அப்படியே டாக்டர், என்ன பண்றது இப்போ? எங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் போய்கிட்டு தான் இருக்கு. இன்னும் ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்ன்றத முடிவு பண்ணலாம். வாங்க, ஐசியூக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். கண்ணதாசா,
எப்படி இருக்குப்பா கண்ணதாசன்? இன்னும் மூச்சு வரலையே, இன்னும் வரலையே. இப்போ கண்ணதாசா, முருகா, நான் என்ன பண்ணுவேன்? எனக்கு ஒன்றும் வழி தெரியலையே. கண்ணதாசன் எப்படி இருக்கான்னு என்ன பண்ணுறது தெரியலையே. இப்போ என்ன பண்ண முருகா? புரிஞ்செடுத்து முருகா, புரிஞ்செடுத்து. காஞ்சி போய் மகாபெரிவாளை பார்க்க சொல்கிறேன். நான் உடனே காஞ்சிபுரம் போய் மகாபெரிவாளை பார்த்துட்டு கண்ணதாசன் நிலைமையை சொல்கிறேன். எனக்கு என்னவோ நிச்சயமாக மகாபெரிவா ஏதாவது ஒரு வழி காட்டுவான்னு தோணுது. நான் உடனே கிளம்புறேன், காஞ்சிபுரத்துக்கு கிளம்புறேன். சாமி நமஸ்காரம், சாமி நமஸ்காரம். சாமி நமஸ்காரம் சாமி. வா சின்னப்பா, எப்படி இருக்க? க்ஷேமா இருக்கேலா? சாமி கும்பிடுறேன். உங்களுக்கு தான் தெரியுமே, கடந்த 20 வருஷமாக உங்களை அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்ணி உங்கள் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வேன். கடந்த 6 மாதமாக துணைவன் படம் ஷூட்டிங்கில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்துட்டேன். இப்போது நம்மளுக்கு நேரமும் சரியில்லை. நேற்றுக்கு ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டு. நல்ல வேளை உங்கள் ஆசீர்வாதத்தினாலே முருகன் அருளாலும் உயிர் தப்பிச்சிட்டேன். கண்ணதாசன் எப்படி இருக்கா? முருகா, இங்கே இருந்துட்டே எப்படி சுவாமி உங்களுக்கு நாட்டு நடப்பெல்லாம் தெரியுது? ஒரே அதிசயமாக இருக்கே. சாமி, உங்கள் அருளாலும் முருகன் அருளாலும் நான் சின்ன அடியோடு தப்பிச்சிட்டேன். கண்ணதாசன் தான் மூச்சு பேச்சு இல்லாமல் இருக்காரு. நீங்கள் தான் அனுகிரகம் பண்ணணும். கவலைப்படாத, கண்ணதாசனுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஆகாது. அவனால இந்த மடத்துக்கு எத்தனையோ நல்லதெல்லாம் நடக்கணும்னு இருக்கு, நிறைய நல்லது நடக்கணும்னு இருக்கு. அவனுக்கு ஒரு இதுவும் ஆபத்தும் வராது. நான் இந்த விபூதி தரேன், இதை எடுத்துன்னு போயிட்டு கண்ணதாசனுக்கு நெத்தியில் இட்டு விடு, உடம்பெல்லாம் பூசி விடு, வாயிலையும் கொஞ்சம் போடு. மிச்சம் அதை இருக்கிறத தலாணி கீழே வச்சிடும். அவனுக்கு எல்லாம் சரியா போயிடும். இனிமே தான் உலகம் அவனை பார்த்து பிரமிக்க போறோம். கவலையப்படாதே, போயிட்டு வா. நீ என்ன யோஜனை பண்றன்னு புரியுது எனக்கு. சூரியனை மேகம் மறைக்கும், அந்த மாதிரி இப்ப கண்ணதாசனை நாஸ்திகங்கிற மேகம் மறைச்சுட்டு இருக்கு. இப்ப மேகம் மறையிற நகர்ந்து போற நாள் வந்தாச்சு, சூரியன் பிரகாசிக்கிற நாள் வந்தாச்சு. கண்ணதாசன் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான், நீ எடுத்து போய் அவனுக்கு விட்டு விடு. சரியா? ஆமா. கண்ணதாசனோட குழு தாத்தா இதுல இருந்தார், வரதராஜ பெருமாள்ல சேவை பண்ணிட்டு இருந்தார். கண்ணதாசனுடைய தாத்தா ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவில்ல சேவை பண்ணிட்டு இருந்தார். கண்ணதாசனோட அப்பா காமாட்சி அம்மன் கோவில்ல சேவை பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த பரம்பரையே அவ்வளோ வசதி பரம்பரை. ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகாது, கவலைப்படாது, நீ எடுத்துட்டு போயிட்டு வா. சரி சாமி, நீங்க எப்படி சொல்றீங்களோ அப்படி செய்யறேன். நல்லபடியா நல்லபடியா. நாராயண் 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 நாராயண். டாக்டர், சொல்லுங்க. நான் காஞ்சி மகாபெரிவாளை போய் பார்த்தேன். கண்ணதாசன் நிலைமையை சொன்னேன். அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஸ்பெஷல் பிபிஜி கொடுத்துருக்காரு. என்னை போய் அவர் உடம்புலாம் தடவிட்டு கொஞ்சம் வாயிலையும் போட்டுட்டு தலானி கடையில் வைக்க சொன்னார். நான் போய் தடவிட்டு வந்துட்டேன். ஓகே சார், நோ ப்ராப்ளம். ஆனால் நீங்கள் உள்ளே போக வேண்டாம், கொடுங்க. ரமணி சார், நீங்கள் உள்ளே போய் சார் சொன்ன மாதிரி கண்ணதாசனுக்கு நெத்தியில கையில எல்லாம் விபூதியை பூசி விடுங்க. ட்ரெஸ்ஸிங் மேலே பட்டுட வேண்டாம். இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும், பி கேர்ஃபுல். சார் கொஞ்சம் வாயிலையும் போட்டு தலானி கடையில் வச்சிருங்க. மகாபெரிவா அப்படி சொன்னாங்க. ஓகே.
தடவிட்டீங்களா? எல்லாம் தடவிட்டா சார்? ரமணி சார், அவங்க சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணியாச்சுப்பா. மேடம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? நைட்டு நீங்க இங்க தங்க முடியாது. ஓ, காலையில வாங்க, அப்புறம் யோசிக்கலாம் நாம. சரி மேடம், நான் போயிட்டு காலையில் வரேன். டாக்டர் டாக்டர் சொல்லுங்க. இப்போ கண்ணதாசன் எப்படி இருக்காரு? இப்போ வாங்க அவரை பார்க்கலாம். கண்ணதாசன் உட்காந்துருக்காரு மேடம். அதிசயம் மேடம். டாக்டர் என்ன அதிசயம், கண்ணதாசன் எழுந்து உட்காந்துருக்காரு. கண்ணதாசா, இது எந்த இடம்? நான் எங்க இருக்கேன்? இது ஆஸ்பத்திரியா? ஆமா, நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்கீங்க. நேத்து நடந்த கார் ஆக்சிடென்ட்ல உங்க தலையில பலமா அடிபட்டு மயக்கமாயிட்டீங்க. என்ன வெள்ளை வெள்ளையா இருக்கே உடம்புல? என்ன ஆச்சு? முடிப்பே வந்திருக்கு. தேவர் என்ன ஆச்சு? தேவர் இன்னும் கண்ணதாசன் சார், நம்ம காரில் போயிட்டு இருந்தோம் ஷூட்டிங்க்கு. அப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுது. இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டி வந்தாங்க. என்ன சின்ன காயம்தான். உங்களுக்கு தான் மண்டையில் பெரிய அடி. நேற்றுக்கு மூச்சே இல்லாமல் இருந்தீங்க. உடனே டாக்டர் வந்து நீங்கள் வேண்டுகிற முருகனை வேண்டிக்கோன்னாங்க. ஏன்னா முருகன் வழி காட்டி காஞ்சிபுரம் மகா பெரியவரை பார்த்தேன். ஆமாம், காஞ்சிபுரம் பெரியவர். ஆமாம், அவரை பார்த்தேன். அவர்கிட்ட உங்கள் நிலைமையை சொன்னேன். அவர் வந்து பூஜை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக விபூதி கொடுத்தார். அதை கொண்டு இங்கே கொடுத்தேன். அப்போ ரமணி சார் தான் அவர் உங்களுக்கு தடவி விட்டுட்டு வாயிலையும் கொஞ்சம் போட்டு தலானி கடியில் வச்சுட்டார். அவர் அனுகிரகம், முருகன் அனுகிரகம். நீ காலையில் நீங்கள் எங்கே உட்காந்தீங்க? காஞ்சிபுரம் பெரியவர் எனக்கு விபூதி கொடுத்தாரா? போன வாரம் தானே கண்ணா பின்னான்னு அதெல்லாம் மறந்துடுங்க. ஆண்டவா, முட்டாளா இருந்துட்டேன். எனக்கு தெளிவு வந்துருச்சு. தேவர், தயவு செஞ்சு நான் டிஸ்சார்ஜ் ஆனோன்னு என்னை காஞ்சிபுரத்துக்கு கூட்டிட்டு போங்க. நான் பெரியவரை தரிசனம் பண்ணணும். கட்டாயம் கூட்டிட்டு போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்க. எப்போ சொல்றாங்களோ அப்போ கூட்டிட்டு போறேன். ரொம்ப நன்றி டாக்டர், ரொம்ப நன்றி. வாங்க வாங்க, நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம். டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. வீட்டுக்கு போக கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். வாங்க. வீட்டுக்கு இல்லை தேவர்வான், நான் சட்டையெல்லாம் மாத்துறேன். என்னை காஞ்சிபுரத்துக்கு கூப்பிட்டு போங்க. பெரியவரை பார்த்துட்டு தான் நான் வீட்டுக்கு போவேன். பெரியவரை பார்த்தே ஆகணும். டாக்டர் தயவு செஞ்சு. டாக்டர் என்ன ரெஸ்ட் சொன்னாங்க? வேண்டாம் தேவர்வாள், தயவு செஞ்சு அந்த நடமாடும் தெய்வத்தை நான் போய் பார்க்கறேன். ஒரு தரம் பார்க்கறேன். என்னை தயவு செஞ்சு கூட்டிட்டு போங்க. சரி, உங்க இஷ்டம். வாங்க, நம்ம காலையில. ஒரு நிமிஷம், கொஞ்சம் சட்டையெல்லாம் மாத்திடுறேன். தேவர்வாள், நீங்க மாத்திட்டு வாங்க. நம்ம காஞ்சிபுரத்துக்கு போகலாம். சாமி வணக்கம். சாமி கண்ணதாசன் உயிர் போயிடுச்சு. உங்களோடய வந்து பார்க்கணும். சாமி, ஒரே ஒரு தடவை மன்னிச்சுட்டே சொல்லுங்க சாமி. நீ இனிமேதான்ப்பா பேரும் புகழுமா இருக்க போற. உன்னை பார்த்து இந்த பூலோகமே பிரமிக்க போறது. சொல்லு. ஞானக்கடலே, நடமாடும் தெய்வமே, காஞ்சி மாமுனியே, இதுவரைக்கும் முட்டாள்தனமாக அர்த்தமே இல்லாத ஒரு மாயையில வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். இப்பதான் எனக்கு சித்தம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுது. நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லிக் கொடுங்க சாமி. அவசியம் பண்றேன் சாமி. நான் சொல்றேன், நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. உன்னை பார்த்து இந்த பூமியே பிரமிக்க போறது. உலகம் பூரா உன் பேரு பரவ போறது. நீ என்ன பண்ண, எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி நம்ம ஹிந்து தர்மத்தோட தெய்வ பக்தி சமாச்சாரத்தை நன்னா எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லு. புரியுற மாதிரி எடுத்து சொல்லு. முக்கியமா இந்த ஜெய்வ சிந்தனைகள் பத்தி நீ பேசுற போது அதை நீ பேசினாக்க 1,00,000 ஜனங்கள் புரிஞ்சுப்பா. 1,00,000 ஜனங்கள் புரிஞ்சுப்பா நீ சொன்னாக்க. தெய்வ சிந்தனையில புத்தியை செலுத்தின்றது. ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க சாமி. என்னுடைய ஆன்மீக பயணத்தை இப்பவே நான் தொடங்குறேன். கண்ட தெய்வம் சாமி. இப்பவே நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இப்பவே எழுத ஆரம்பிக்கலாம். என்ன எழுதுறதுக்கே ஒண்ணும் பாக்குறியா? அங்க பார், பேப்பர் பேனாலாம் இருக்கு பார், படத்துல எல்லாம் இருக்கு. எடுத்துக்கோ. அதுல உட்காந்து எழுது.
பார்த்த மாத்திரத்தில் பாவத்தை அலமும் தீர்த்த பெருக்கு திருவாசகத்தின் உட்கருத்து கூட்ட மதியார் மெய்ஞான கருத்து நடத்தும் முழு முத்தம் கலிமொய்க்கும் இவ்வுலகை காக்க வந்த கண் கண்ட தெய்வம் எம் மதத்தோடும் சம்மதத்துடன் தன் மத தலைவன் என தொழுதேற்றும் தெய்வ கமலக்கடல் தொழுவோம் வாரியும். அங்க கொண்டா நான் பார்க்கிறேன். வேதபுரி அந்த பூத கண்ணாடி இருந்தது பாருப்பா. இது லோககுரு திருவண்ணாமலை சேஷாத்ரி சுவாமிகளுக்கு ரொம்ப நல்லா பொருந்தும். அது அவர் தான் லோக மகாபுருஷர். அவர் தான் லோக மகாபுருஷர். அவர் உனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணவர். உனக்கு சரஸ்வதி கட்டாட்சம் ரொம்ப நன்னா இருக்கு, பரிபூர்ணமா இருக்கு. ஹிந்து மதத்தோட பெருமைய ஜனங்கள் நன்னா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நிறைய எழுதி ஜனங்களுக்கு அதை படிக்கிறதுக்கு புஸ்தகமா பப்ளிஷ் பண்ண. பெரிய சேவை பண்ண பிறந்திருக்க நீ, உனக்கு சர்வக்ஷமும் உண்டா. நாராயண் 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 நாராயண். வேதபுரி இந்தாப்பா. இதில் பிறந்ததுதான் கண்ணதாசனின் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம். கோடானு கோடி மக்கள் படித்து இந்து மதத்தின் பெருமைகளை உணர்ந்த புத்தகம். இதில் பிறந்ததுதான் கண்ணதாசனின் 5 நிமிட பகவத்கீதை. மரணத்தை எண்ணி கலங்கிடும் விஜயா என்ற கர்ணன் பாடல். மரணத்தை எண்ணி கலங்கிடும் விஜயா, மரணத்தின் தன்மை சொல்வேன். श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी की जय. பிடி கிடைக்குமா அபயக்கரம் கிடைக்குமா, பிடி கிடைக்குமா அபயக்கரம் கிடைக்குமா, பிடி கிடைக்குமா அபயக்கரம் கிடைக்குமா, பிடி கிடைக்குமா அபயக்கரம் கிடைக்குமா. குருநாதன் சரணத்தில் கிடைக்குமா, குருநாதன் சரணத்தில் கிடைக்குமா, குருநாதன் சரணத்தில் கிடைக்குமா, குருநாதன் சரணத்தில் கிடைக்குமா. கிடைக்குமா அபயக்கரம் கிடைக்குமா, குருநாதன் சரணத்தில் கிடைக்குமா. அலை மீது அலையாக துயர் வந்து சேரும் போது, 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 அஞ்சாதே எனும் குரலை செவி கேட்குமா, அஞ்சாதே எனும் குரலை செவி கேட்குமா, அஞ்சாதே எனும் குரலை செவி கேட்குமா,
அஞ்சாது எனும் குரலை செவி கேட்குமா கிடைக்குமா அபயக்கரம் கிடைக்குமா குருநாதன் சரணத்தில் கிடைக்குமா கோடி ஜென்மம் நான் எடுப்பேன் கோடி ஜென்மம் நான் எடுப்பேன் கோடி ஜென்மம் நான் எடுப்பேன் அருள் இருந்தால் கோடி ஜென்மம் நான் எடுப்பேன் அருள் இருந்தால் உனக்குன்றே உனக்காக என்னையாக்குவேன் உனக்குன்றே உனக்காக என்னையாக்குவேன் உனக்குன்றே உனக்காக என்னையாக்குவேன் உனக்குன்றே உனக்காக என்னையாக்குவேன் நினைக்காத துன்பம் அடையலை வந்து சேரும்போது 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 நினைத்தாலே அபயம் தரும் கரும் கிடைக்குமா நினைத்தாலே அபயம் தரும் கரம் கிடைக்குமா நினைத்தாலே அபயம் தரும் கரம் கிடைக்குமா நினைத்தாலே அபயம் தரும் கரம் கிடைக்குமா கிடைக்குமா அபய கரம் கிடைக்குமா குருநாதன் சரணத்தில் கிடைக்குமா கந்தூரம் போல் குருநாதன் கடைபிடிக்க கந்தூரம் போல் குருநாதன் கடைபிடிக்க கந்தூரம் போல் குருநாதன் கடைபிடிக்க கந்தூரம் போல் குருநாதன் கடைபிடிக்க சம்சார புயல் கண்டு மனமஞ்சுமா சம்சார புயல் கண்டு மனமஞ்சுமா சம்சார புயல் கண்டு மனமஞ்சுமா சம்சார புயல் கண்டு மனமஞ்சுமா நிஜமான அன்பு வைத்து எனதெல்லாம் உன் அடியில் வைத்தேன் 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 பிரியோர படகில் எனக்கிடம் கிடைக்குமா பிரியோர படகில் எனக்கிடம் கிடைக்குமா பிரியோர படகில் எனக்கிடம் கிடைக்குமா பிரியோர படகில் எனக்கிடம் கிடைக்குமா கிடைக்குமா அபய கரம் கிடைக்குமா குருநாதன் சரணத்தில் கிடைக்குமா கிடைக்குமா அபய கரம் கிடைக்குமா குருநாதன் சரணத்தில் கிடைக்குமா ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர காஞ்சி சங்கர காமாட்சி சங்கர காஞ்சி சங்கர காமாட்சி சங்கர காமாட்சி சங்கர காமோடி சங்கர காமாட்சி சங்கர காமோடி சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர 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 சங்கர